आज जो तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्षटी को आपण परिचित करने जाऊँगी यार महिमा को जिते वर्णना कले ताहा असंपूर्ण रहिबो। एही तंत्रोक्त शक्तिशाली वृक्षटी केवल सानिध्य मात्रके जे कौनसी व्यक्तिर भाग्य संपूर्ण भाव में बदली थाए। ता पाखरे समस्त धनर आगमन घटिबा सह एक शत्रु विजयी व्यक्ति भावे परिगणित हुए। सबुआडे तार एभली भावे प्रभाव विस्तार करे जेकोसी स्थान से जेकोसी कथा मध्य कहे ताको समस्त लोक प्रशंसा करने लगती। ता भितर एक एभली सम्मोहन वशीकरण शक्ति अपना छाए उत्पन्न हो जाए जहाद्वारा कि लोक मैंने देखला मात्र वशीभूत होती। जीवदशा भितर लोक मैंने जी भल पाइबा लगती तार मृत्यु पर से भाव में झुरी लगती। यही तंत्रोक्त वृक्षर जो चमत्कार प्रयोग विधि ताको आपण निश्चित जानी रखिबार उचित। एवं ए वृक्षटी आपनकर एते साधारण समस्त बाड़ी बगीचार अच्छी मात्र यार ना एवं यार कार्यकारिता आपण मानक जना नथिबारु अनेकंकु आपण माने एही चमत्कारी शक्तिशाली तंत्र वृक्षर साहाय्य आपण हुए तो नहीं पारु नथिबे। अतबे ए समस्त गुणावली को किंचित भाव में मुझे आज भिडियो माध्यम शेयर करुच्ची जद्वारा कि आपण मैंने शक्तिशाली वृक्षर संस्पर्श आसिक जो तंत्रोक्त चमत्कार फायदा सब अच्छी आपण उठे पारे और यह रखिला एभली एक शक्तिशाली तत्व आपण भितर फुटी उठिबो। आपण कई नाली आखि देखा दूर कथा कड़ा पदे कथा कहवा दूर कथा आपण पाखक आसवाक साहस करेंगे ना। शत्रु ठारू महाशत्रु चाहिए आपंकर रूम मंगा कर एभली शक्तिशाली वृक्ष ये बहु पुरातन 100 वर्ष तलर अरख गछर जेतिकी तंत्रोक्त चमत्कारिता अच्छी ये सद्य वृक्षर मध्य सेतिकी चमत्कारिता अच्छी। तबे यही शक्तिशाली वृक्षटी को आपण माने निश्चित भाव में एउठु चिन्ह रखंतु एवं वीडियो माध्यम आपण शेयर कराउथुवा ज्ञान को भल भाव मन रखिकी ताको जीवन भितर प्रयोग करिकरी आपनकर धन जनित समस्त समस्या आपनकर जे कोनसी सकल इच्छा पूर्ति चाकरी प्राप्ति पई हो विवाह पई हो प्रेम प्रणय संपर्क को जोड़ापी हो पारिवारिक संपर्क को मजबूत करने हो नकारात्मक शक्ति को दूरीभूत कर सकारात्मक शक्ति को आवाहन करने हो वास्तु दोष को दूर करने हो तंत्र सम्मोहन वशीकरण मारण उच्चाटन जेकोसी प्रकार तंत्रोक्त क्रिया को सफल रूपे संपादन करने हो ए वृक्षर जो चमत्कार अवदान ताको आपण माने निज भितर ग्रहण करिक निज जीवन को सफल करंतु। जो माने जानी सारिबेनी ए वृक्षटीर नाम कौन जो माने पूर्व अवगत अछंती ए वृक्षर समस्त शक्ति सेमानकु तो विशेष कहबार किसी आवश्यक नहीं। मात्र जो माने वृक्ष को चिन्हि नाहंती किंबा तार तंत्रोक्त शक्ति उपरे जानी नाहंती सेमानकु उद्देश्य मु कहि दिए ये हूँ आपंकर सहदेवी गछ आपण मानकर समस्त बाड़ी बगीचार ये मिलिबो एक अनाबना स्थान ये छाए उठे। सहदेवी अर्थात देवी सह जी वासस्थान करे एथिरे समस्त दैवी कला संपूर्ण भाव लुचिकी रही। यार पंचांगरे एभली तंत्रोक्त शक्ति भरपूर मात्रा रही। यार जो तंत्रोक्त व्यवहार गुड़िक मुझे किंचित मात्रा ये शेयर करने जाऊँगी। यह तंत्रोक्त शास्त्र अनुसार जेतिकी समृद्ध मोर निजस्व अनुभूति ये सेतिकी समृद्ध। अतएव मुझे अनुभूति संग्रह करी से अनुभूति गुड़ी को बखाणी आ तंत्रोक्त शास्त्र को संपूर्ण भाव में वर्णना करने जो समय आवश्यक से हुए तो एठारे से भली परिवेश ना कि आपण पाखे हुए तो से समय नथिबो मते दवाई। अतएव जी मोर अनुभूति सिद्ध यही वृक्ष को लेकर मुझे आपन शेयर करुच्ची। जदि आपण मानक भितर कहीं यही आपंकर धनर अभाव जनित समस्या थांती चाकरी खोजु थांती चाकरी पाउ न थांती व्यवसाय आपंकर भल चालू न थाए आपंकर रोग शोक दुखरे थांती ऋण करेजरे बुड़ीकी रही थांती आपंकर विवाहर बयस हेकी विवाह करिपर न थांती प्रेम प्रणयर संपर्क रे आपण विफल होतांती स्वामी स्त्री मानकर मधुर संपर्क आपंकर भांगी जाउथाए आपंक भितर तिक्तता जोजन जोजन दूरत्व सृष्टि होता है। तबे निश्चित भाव में आपण एही तंत्रोक्त वृक्षर साहाय्य नियंतु जहाँ मु आपनको शेयर करने जाऊँगी किंबा जदि आपण मानकर कोसी से भली गभीर इच्छा थाए जहाँ कि आज पर्यंत परिपूर्ण हो पारु नाही तेबे मध्य आपण एही गछर साहाय्य नियंतु देखिबे आपनकर सकल इच्छा परिपूर्ण होबाकू लागि। तेबे यार प्रथम स्वरूप मु जहाँ आपन संगे शेयर करूची से होची जदि कोनसी से भली सभा समिति रे आपनको भाषण देबाकू पड़े किंबा कोनसी जदि विशेष काम रे आपण कोनसी स्थान को जाउचंती एवं आपण किछि सेठी निजर आवश्यकता व्यक्त करिवार अछि एवं अपर व्यक्ति ठारू आपनकर कार्य हासिल करिवार अछि जेकोसी क्षेत्र मध्ये हो आपण कोन करिवे ना सहदेवी गछर 3 गोटी पत्र एवं तुलसी गछर 3 गोटी पत्र ये दुईटी पत्र को आपनकर एकाठी करी ताको भल भाव सुखेकरी चूरी करी पूर्व रखिथिबे एवं यार गुला प्रस्तुत करी जदि आपण याकू जीभ तले जाकिकरी कोनसी व्यक्ति पाखु जाउचंती एवं आपण किछि कहउचंती तेबे देखिबे आपनको से कथाटी वेदर गार भलिया तांको पाखे तांको लागिबो एवं सी आपनकर कार्य करबाकू ही लागिबे
କୌଣସି ବାବଦ ଆପଣ ଫେଲ୍ ମାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିବେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ହିଁ କରିବେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ସେଇଭଳି ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉଠି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ ଦେବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କିମ୍ବା ସେଇଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ମିଟିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଯିବାକୁ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବ ଜନତା ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ବାଟିଦେବେ। ବାଟି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାଗ୍ର ଜିଭର ଅଗ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରଲେପ ଦେଇକି ଯାଇକରି ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବହୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ସିଦ୍ଧି ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ର ସମୂହନ ବଶୀକରଣ ଚାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେରଟିକୁ ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ହଉ, ଶନିବାର ହଉ କିମ୍ବା ରବିବାର ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହଉ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଦିନ ଯେଭଳିକି ହୋଲି, ଜାଗର, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଏଭଳି ତିଥିରେ ହଉ, ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେହରୁ ସହଦେବୀ ଗଛକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତାର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନ ମାନେ ହଉ କିମ୍ବା ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ ହଉ, ଗୁରୁପୁଷ୍ୟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଗୁରୁବାର, ଏଇଭଳି ତିଥିରେ ହଉ କିମ୍ବା ସାଧା ଆପଣଙ୍କର ଶନିବାର ହଉ, ଏହି ଦିନର ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇକରି ତାର ଚେରଟିକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ସେ ଚେରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଣିକରି ଘରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶ୍ରୀକର୍ପୂରରେ ପୋଡ଼ିକରି ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇକି ଯଦି ଆଖିରେ ଆପଣ ଅଞ୍ଜନ ଘେନିକରି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ତତ୍କାଳ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହେବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଏହାର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗଛର ସମୁଦାୟ ଅଂଶ ଚେର ସହ ଆପଣ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ ଶୁଖେଇକରି ତାର ଏକ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, সেই ପାଉଡରକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିନେତ୍ର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରୁକୁଟିର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ଥାଏ, ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତିଳକ କରିକି କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ହେଉ, ଥାନା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସର୍ବ ଜାଗାରେ ସର୍ବଜନ ମୋହିତ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଏକ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟ ଆର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେରକୁ ବିଧିମତେ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହାକି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ସେହି ଚେରକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ସେହି ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ସହାୟତାରେ ତାକୁ ଜାଳିବେ। ଜାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧରାଯାଉ ଏକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ବା ଯାହାକୁ କଳା ମରିଚ କୁହାଯାଏ, ମସଲା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆପଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ କିମ୍ବା କଳା ମରିଚକୁ ଆଣିଥିବେ। ନାଇଁ ଯଦି ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଣିକିରି ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଲମରିଚ ବା କଳା ମରିଚ ଆଣିଥିବେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେହି ଶତ୍ରୁର ନାମ ନେଇକରି ଏ ଯେଉଁ ଜଳନ୍ତା ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ସହାୟତାରେ ଏହି ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେର ଜଳୁଥିବ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ, ଆପଣ ସେତିକିବେଳେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ସେହି ଶତ୍ରୁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକରି ମନେ ମନେ ପକାଇବେ ଏହି ଅଗ୍ନିରେ। ଦେଖିବେ ସେଇଦିନଠାରୁ ଶତ୍ରୁର ଡଙ୍କଟି ମୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦୂରର କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନ ଯୋଜନ ଦୂରରୁ ଦେଖିକରି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ କସ୍ମିନ କାଳେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଇଗଲା, ତେବେ ଏଠୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ସହଦେବୀ ଗଛର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣାବଳୀକୁ ଏଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ, ଏ ତ ରାତି ପାଇଯିବ। ତଥାପି ଏହାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଣ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି କୌଣସି ଦୁର୍ବାର ଇଚ୍ଛା ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସକଳ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଇଥାଉ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସହଦେବୀ ଗଛର 7ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ଆଣିବେ। 7ଗୋଟି ପତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁରୁଷ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ନାରୀ ହେଇଥିଲେ ବାମ ହସ୍ତ ମୁଠାରେ ରଖିବେ ଏବଂ ହସ୍ତ ମୁଠାକୁ ଚାହିଁକରି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲିକରି ଆପଣ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ପତ୍ର ସମୂହକୁ ଆପଣ ଯଦି ଶ୍ରୀକର୍ପୂର ସହିତ ଜାଳି ଦେଇକରି ତାର ପାଉଁଶକୁ ପୁନର୍ବାର ହାତରେ ଧରିକରି ଫୁଙ୍କି ଦେଉଛନ୍ତି ପବନରେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି, ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକରି ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସହଦେବୀ ଗଛର ଚେରକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ବୁଧବାର ଆପଣଙ୍କ ଯଥାରୀତି ତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। ଗୁରୁବାର ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିବେ। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଦୁର,
ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ଧୂପକାଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସେଉଟାକୁ ଆଣିକି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକିରି ଯେ ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ଅନେକ ଗ୍ରାହକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ କାରବାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୃହର ଧନ ବାକ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୃହରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। କେହି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଗୁଣି ଗାଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଗାଁ ଭିତରେ ଘରଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସହଦେବୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହ ଆଣିକିରି ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ, ଯାହାକି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ଯଦି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲଗେଇକିରି ତାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ତା ମୂଳେ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଧୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଘରୁ ସମସ୍ତ ବାଧା ହଟି ଯାଇଥାଏ। ଗୃହର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗୃହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଅକାଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବାସସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୃହର କୌଣସି ଇଞ୍ଚେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସାଧନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।